मित्रों लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे फूगनी अंदर बराबर है 5 प्रकारना बीजाणुओ एनी बात करी थी। तो एमां 5 प्रकारना बीजाणुओ केवा छे तो एमनी अंदर आपणे कीधुं तो अलिंगी अने लिंगी प्रजनन माटेना जुदा जुदा छे। जेम के अलिंगी माटे आपणे कीधुं हतुं के चल बीजाणु छे बराबर छे अने सामान्य रीतना लिंगी बीजाणु माटे बराबर है आपणे कीधुं हतुं शुं आस्को बीजाणु एटले के धानी बीजाणु छे, प्रकणी बीजाणु छे अने अंड बीजाणु छे। अने पेलामां आपणे शुं कीधुं चल बीजाणु अने खाली कणी बीजाणु। खास डिफरन्स राखजो कणी बीजाणु प्रकणी बीजाणु बराबर है। प्रकणी जे लखवामां आवे त्यारे लिंगी प्रजनन माटे वपराय अने कणी बीजाणु अलिंगी प्रजनन माटे। खास आटलुं याद राखीशुं आपणे। हवे आ जे प्रजनननी पद्धतिनी वात करी एमनी अंदर आपणे कीधुं के लिंगी प्रजनन एक पेरेग्राफ छे एने समजवानो प्रयत्न करीए के लिंगी प्रजनन ज्यारे थाय छे बराबर है फूगनी अंदर फूगमां लिंगी प्रजनन ओके। तो फूगनी अंदर लिंगी प्रजनन की बात करिए तो आ लिंगी प्रजनन मुख्यत्वे जोवा जईए तो 3 तबक्कानी अंदर आपणे जोवा मळे छे। पहेलुं छे ए छे जीवरसनुं संयुग्मन। जीवरसनुं संयुग्मन। बीजुं छे बराबर है कोष केन्द्रनुं संयुग्मन। कोष केन्द्रनुं संयुग्मन अने त्रीजुं छे अर्धीकरण। अर्धीकरण। तो आ प्रकारे 3 जे छे स्टेप ए सामान्य रीतना फूगनी अंदर लागू पड़े छे लिंगी प्रजनन माटे। हवे आपणे जोईए तो जीवरसनुं संयुग्मन। तो आ प्रकारनुं ज्यारे फलन थाय छे त्यारे सौ प्रथम आपणे कहेवाय के आ अहींया 2 कवक तंतुओ लिंगी प्रजनननी अंदर सामान्य रीतना विरुद्ध जातना बराबर छे शुं कहे छे विरुद्ध जातना 2 विरुद्ध जातना कवक तंतुओ जोड़ाय छे। हवे आ वस्तुने समजवा माटे लिंगी प्रजनन एक आपणे एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन जोईए के जे आपणी खाली समजवा माटेनी ख्यालो छे बराबर छे। जेम के आपणे अहींया 2 कवक तंतु लईए छीए जेम के एक ग्रीन छे बराबर छे अने एक बीजो जे छे एक ब्लू छे। सामान्य रीतना आ एक ब्लू छे अने एक आ ग्रीन छे। एक पॉजिटिव छे बराबर छे एक पॉजिटिव तरीके लईए अने एक नेगेटिव एटले बंने विरुद्ध जातिना थया। त्यारबाद आपणे वात करीए आ बंने जे छे सौ प्रथम शुं कीधुं आपणे एकबीजा नजीक आवशे अने शुं करशे पेलुं जीवरसनुं संयुग्मन पेलुं स्टेप तो जीवरसनुं संयुग्मन थशे। तो त्यारे आ बंनेनुं संयुग्मन थाय बराबर छे एटले जेम के आ बंनेनुं संयुग्मन थयुं अने बंनेना जीवरसनी अंदर बराबर छे जेम के आमनुं न्यूक्लियस छे अने एक जे छे आ विरुद्ध जातिना कवक जे छे तंतु एमनुं कोष केन्द्र छे। आ बंने अहींया भळे छे तो अहींया एनुं जे बंनेनुं अंदर जीवरस छे बराबर छे ए एकबीजा साथे शुं थाय भળી गयो छे। जेम के बंनेमां जीवरस छे ए कॉमन छे अने बंनेना जीवरस एकबीजा साथे भळे छे। तो आ पहेલું स्टेप थयुं बराबर छे फर्स्ट स्टेप जीवरसनुं संयुग्मन। शुं कीधुं आपणे जीवरसनुं संयुग्मन। हवे કેટલાક કિસ્સાની અંદર જોઈએ તો આ સંયુગ્મન થઈ ગયા બાદ આપણે શું કીધું બીજું કોષ કેન્દ્રનું સંયુગ્મન પણ એ માત્ર ને માત્ર અમુક જ જે છે ફૂગની અંદર આ જે છે આપણને જોવા મળે છે એટલે શું કીધું આપણે કોષ કેન્દ્રનું સંયુગ્મન એટલે કે સામાન્ય રીતના આની અંદર બરાબર છે આપણે જોઈએ તો આવી રીતના આ બંનેનું ફલન થાય આ પણ કેવું છે એન એકકીય છે આ પણ કેવું છે એકકીય જેને આપણે કહીએ એકકીય બંને કવક તંતુ સામાન્ય રીતના એકકીય છે। તો બંને જોડાય તો અહીંયા કેવા બનશે તો કે અહીંયા જે યુગ્મન જ બને છે બરાબર છે આને આપણે કહીએ 2n જે દ્વિકીય છે બરાબર છે અને આ 2n માંથી બરાબર છે આગળ જે છે એનું શું થાય તો કે સીધું અર્ધીકરણ થાય। અર્ધીકરણ થાય
અર્ધીકરણની અંદર આપણને ખ્યાલ છે તો કે આવી રીતના બરાબર છે, અર્ધીકરણને અંતે 4 આપ જે છે 2n છે, તો આ જે છે એકકીય. તો આવી રીતના અર્ધીકરણ તમે ભણશો આગળ સમભાજન ને અર્ધીકરણનું ચેપ્ટર, ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે જે દ્વિકીય રચના છે એનું અર્ધીકરણ 1 અને અર્ધીકરણ 2 આવી બે પ્રક્રિયા થઈ અંતે 4 એકકીય બીજાણુ બનશે. તો આ એકકીય 4 બીજાણુ બન્યા જે ફરીથી આ બીજાણુ છે, આ એકકીય બીજાણુ એ અંકુરણ કરશે અને આવા કવક તંતુનું નિર્માણ કરશે. તો આવી એક સામાન્ય પ્રક્રિયા છે. એક નોર્મલી કન્ડિશનની અંદર આવી રીતના થશે કે આ બીજાણુ જે છે, આ બીજાણુ છે જે કેવા છે તો કે એકકીય, બરાબર, જે અર્ધીકરણને અંતે નિર્માણ પામ્યા. તો અર્ધીકરણ થઈ ગયું અને ફરી પાછું આવું કે એક બીજું કવક તંતુ જોડે તો એની સાથે આવી રીતના તો એક આ ચક્ર ચાલે છે. પણ આવું સામાન્ય રીતના ફાઇકોમાઇસેટિસ જેવા વર્ગોની અંદર આપણને જોવા મળતું હોય. પરંતુ અહીંયા ફૂગની અંદર મુખ્યત્વે 4 પ્રકારના છે, એમાંથી મુખ્યત્વે આસ્કો અને બેસિડિયોમાઇસેટિસ છે, બરાબર છે. તો અહીંયા ખાસ પહેલાં તો તમને વર્ડ્સમાં કન્ફ્યુઝન થાય એટલા માટે હું અહીં લખું છું 4 પ્રકારના એમના વર્ગ છે, બરાબર છે. જેમ કે સોરી અહીંયા જ લખીએ આપણે ફાઇકોમાઇસેટિસ, આસ્કોમાઇસેટિસ, બેસિડિયોમાઇસેટિસ અને ડ્યુટેરોમાઇસેટિસ. તો ફૂગને મુખ્યત્વે જોઈએ તો આ 4 પ્રકારના બરાબર છે વર્ગની અંદર આપણે મૂકવામાં આવે છે. આ 4ની અંદર આપણે કીધું કે સામાન્ય રીતના ડાયરેક્ટ જન્યુઓનું જે છે જીવરસનું સંયુગ્મન થયું, ત્યારબાદ કોષ કેન્દ્ર જોડાઈને શું બન્યું તો કે ડાયરેક્ટ યુગ્મન જ બન્યું, 2n બન્યું, બરાબર છે. તો આવી પ્રક્રિયા ફાઇકોમાઇસેટિસની અંદર થઈ ગઈ નોર્મલી, બરાબર છે. હવે કેટલાક વર્ગ એવા છે જેમ કે આ આસ્કો અને બેસિડિયો, આસ્કોમાઇસેટિસ અને બેસિડિયોમાઇસેટિસ, એમાં આ બંને જે છે એકબીજા સાથે જોડાતા નથી. હવે એવું થાય છે તો અહીંયા આપણે આ પ્રક્રિયાને આગળ વધારીએ કે આવું બીજા સ્ટેપની અંદર ક્યાં થાય છે તો કે કેટલીક ફૂગ છે, બરાબર છે. આપણે આમની અંદર જોઈએ, આ એક પ્રક્રિયા થઈ ગઈ, આવી રીતના થાય. હવે બીજું ચક્ર જોઈએ કે સામાન્ય રીતના આસ્કોમાઇસેટિસ અથવા તો બેસિડિયોમાઇસેટિસ. આ વર્ગની જે ફૂગ છે એમની અંદર આ બંને પહેલું સ્ટેપ કોમન છે એ થઈ જાય છે, જીવરસનું સંયુગ્મન થાય છે, પરંતુ અહીંયા કોષ કેન્દ્ર છે એમનું સંયુગ્મન થતું નથી, એટલે બંને જોડાતા નથી. તો આ સ્ટેજ છે એ આવું ને આવું અહીંયા જોવા મળશે આપણને, બરાબર છે. જેમ કે આ આપણે વાત કરી કે અહીંયા એ પરિસ્થિતિ કેવી છે તો કે બંને સેમ, એક આ ન્યુક્લિયસ છે, બરાબર છે, અને એક આ બીજા કવકતંતુનું ન્યુક્લિયસ, બંને ન્યુક્લિયસ છે, કોષ કેન્દ્ર જોડાયા નથી. તો આ સ્થિતિને આપણે બરાબર છે n+n અવસ્થા કહીએ, બરાબર છે, જેમાં કોષ કેન્દ્રનું સંયુગ્મન થયું નથી. એટલે બીજું સ્ટેપ છે એ થયું નથી, પહેલું ઓકે થઈ ગયું છે. હવે આમાંથી શું થશે તો કે આ સ્ટેપ બાદ એ એક અવસ્થામાંથી પસાર થઈ અને અહીંયા બરાબર છે શું કરશે તો કે એ ઉપરની બાજુએ એવી ફળકાઈનું નિર્માણ કરશે. શું કરશે? એક ફળકાઈ બનાવશે. સામાન્ય રીતના ફળધાની કહી શકીએ, કારણ કે ફળધાની પણ ફળકાઈની અંદર હોય, એ તમને આગળ સમજવામાં આવશે. અત્યારે ખાસ યાદ રાખો ફળકાઈની અંદર, બરાબર છે. જેમ કે આ એક્ઝામ્પલ લીધું આપણે, અહીંયા આપણે ખાલી સ્ટેપ જ સમજવાના છે. તો અહીંયા આ બંને જન્યુઓ જે છે, બરાબર છે, આ બંનેના કોષ કેન્દ્રો એ આવી રીતના એ ફળધાનીની અંદર જાય, બરાબર છે, અને ત્યારબાદ એ આગળ પડી, બરાબર છે, એમની અંદર જઈ અને સંયુગ્મન કરશે. બરાબર છે. હવે અહીંયા જઈ અને આ બંનેનું શું થાય? સંયુગ્મન. તો અહીંયા આવીને બરાબર છે બંનેનું ફલન થયું. તો આ જે અવસ્થા થઈ, હવે જે છે ફલન થયું, 2n બનાવ્યું, બરાબર છે. તો આ પ્રક્રિયા બરાબર છે જે બની, એટલે કે એક સ્ટેપ વચ્ચે ઉમેરાઈ ગયું, બરાબર છે.
તેનું જે ફલન છે આપણે કહી શકીએ આ ફલન જે થયું તો આ સ્ટેપ જે છે એ ત્યાં સુધીમાં n+n અવસ્થાએ રહ્યો એટલે આને દ્વિકોષ કેન્દ્રીયકરણ તબક્કો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે નોર્મલી કન્ડિશનમાં ફાઇકોમાઇસેટિસમાં ડાયરેક્ટ જે ફલન થઈ જતું હતું એ આસ્કો ને બેસિડિયોમાઇસેટિસની અંદર ડાયરેક્ટ ફલન થતું નથી, વચ્ચે એક n+n અવસ્થા થાય. બરાબર છે. સામાન્ય સ્થિતિમાં જોઈએ કે એક ઘરની અંદર બે દીકરા છે એ ડાયરેક્ટ સંપીને રહે છે, જ્યારે બીજા ઘરની અંદર શું કહે છે બંને દીકરા કે નહીં અમારે તો પહેલાં એક મોટું ઘર બનાવો અને પછી અમે બે ભેગા રહીએ. તો અહીંયા જો શું છે એક મોટું ઘર બન્યું અને એની અંદર ફલન થયું. તો આ જે રચના થઈ બરાબર છે આ વચ્ચેનું એક સ્ટેપ થયું એ n+n અવસ્થા, જેને એક કોષની અંદર બે કોષ કેન્દ્ર હોય એટલે એને કીધું દ્વિકોષ કેન્દ્રીયકરણ બરાબર છે, ડાયકેરિયોન્ટિક ફેઝ એ આપણને જોવા મળે છે. ત્યારબાદ ફલન છે એ ફળકાયની અંદર આપણને જોવા મળ્યું. હવે એમની અંદર પછી અર્ધીકરણ થાય બરાબર છે, જેમ કે બરાબર છે આમનું અર્ધીકરણ થશે. તો સેમ આપણે આ સ્ટેપ યાદ રાખીશું, જેમ કે આ 2n છે બરાબર છે એનું અર્ધીકરણ થયું, અર્ધીકરણ બે પ્રક્રિયા થઈ બરાબર છે, અને આ 4 એકકીય બીજાણુ બનાવ્યા બરાબર છે. એ 4 એકકીય બીજાણુ બરાબર છે હવે આપણને અહીંયા સામાન્ય રીતના બરાબર છે આ 4 બીજાણુ આપણને જોવા મળે છે, અને આ બીજાણુ ત્યારબાદ છૂટા પડી બરાબર છે સામાન્ય રીતના સેમ બરાબર છે અંકુરણ પામે છે અને ફરી પાછો નવો કવક તંતુનું નિર્માણ કરશે. તો આ બીજાણુનું શું થયું અંકુરણ. તો સેમ અહીંયા સુધી અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા આ બંને સિમિલર છે, પણ વચ્ચે આ જે ડાયરેક્ટ ફલન થઈ જતું તો એમની જગ્યાએ આ એક દ્વિકોષ કેન્દ્રીય તબક્કો માત્ર ને માત્ર કેમાં જોવા મળે છે તો આપણે ખાસ યાદ રાખશું આસ્કો અને બેસિડિયોમાઇસેટિસ વર્ગની અંદર જ આવો ફેઝ જોવા મળે છે. તો આવી રીતના જે છે લિંગી પ્રજનન એ સામાન્ય રીતના ફૂગની અંદર જોવા મળે છે. તો ખાસ યાદ રાખજો બરાબર છે બે વિરુદ્ધ જાતિના જે છે એ કવક તંતુઓ જોડાય છે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ એટલે જીવરસ એનું સંયુગ્મન થયું, બીજું કે કોષ કેન્દ્રનું સંયુગ્મન તો એકમાત્ર ફાઇકોમાઇસેટિસ જેવા વર્ગમાં જોવા મળે છે, જ્યારે આસ્કોમાઇસેટિસ બેસિડિયોમાઇસેટિસમાં કોષ કેન્દ્ર જોડાતા નથી, અને એના પરિણામ સ્વરૂપે એ સામાન્ય રીતના n+n અવસ્થામાં કોષો રહે છે. જ્યારે એની ઉપર જે ફળદાનિકાયનું નિર્માણ થાય ત્યારે એ સામાન્ય રીતના આ જે ફળદાનીની અંદર બરાબર છે જઈ અને એનું અર્ધીકરણ થાય છે બરાબર છે. ખાસ આને શું કહીશું આપણે પહેલાં ફલન થયું અહીંયા જઈને ફલન કરશે ને ત્યારબાદ એનું અર્ધીકરણ કરશે. તો આવી રીતના બરાબર છે લિંગી પ્રજનનને 3 સ્ટેપની અંદર આપણે દર્શાવ્યા. પહેલું કયું કીધું જીવરસનું સંયુગ્મન, બીજું કોષ કેન્દ્રનું સંયુગ્મન અને ત્રીજું અર્ધીકરણ. ઓકે, આઈ હોપ કે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે આપણે 4 જે છે એમને આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરીએ, 4 વર્ગને આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરીશું. જેમ કે ઓકે, તો સામાન્ય રીતના કવક ઝાડની રચના બરાબર છે. કવક ઝાડની રચના પ્લસ બરાબર છે કવક ઝાડની રચના, આ ઉપરાંત બીજાણુનો પ્રકાર અને ફળદાનિકાયની રચના ને આધારિત એને વર્ગીકરણકૃત કરાયું છે અને એને 4 વર્ગની અંદર મુકાયા છે. પહેલું કીધું ફાઇકોમાઇસેટિસ, આસ્કોમાઇસેટિસ, બેસિડિયો અને ડ્યુટેરોમાઇસેટિસ. સામાન્ય રીતના એમાં બરાબર છે પહેલાં ડિસ્ક્રાઇબ કરીએ તો ફાઇકોમાઇસેટિસ છે એમાં સામાન્ય રીતના પડદા વિહીન છે બરાબર છે. કેવી છે? પડદા વિહીન. જ્યારે આ જે છે એ પડદા યુક્ત છે. તો ખાસ યાદ રાખશું આ કેવી છે? પડદા વિહીન.
બરાબર છે. જ્યારે આ છે એ કેવી છે તો કે પડદાયુક્ત છે. ત્યારબાદ આ જે છે એમની અંદર આ બંનેની અંદર જે છે, હવે આને પણ ડિસ્ક્રાઇબ કરીએ તો આસ્કો અને બેસિડિયોમાઇસેટિસ એમાં લિંગી પ્રજનન છે. આ બંનેને જોઈએ તો લિંગી પ્રજનન, લિંગી તબક્કો બરાબર છે ઓળખાયેલ છે. બરાબર છે. આમાં પણ ખાસ આ ત્રણેયની અંદર લિંગી તબક્કો છે એ ઓળખાયેલો છે. જ્યારે ડ્યુટેરોમાઇસેટમાં લિંગી તબક્કો ઓળખાયેલ નથી. તમને પૂછે લિંગી તબક્કા આધારિત જોઈએ તો લિંગી તબક્કો માત્ર ડ્યુટેરોમાઇસેટિસમાં ઓળખાયેલ નથી, આ ત્રણેયમાં ઓળખાયેલો છે. જ્યારે પડદા વિહીન અને પડદાયુક્તની રીતે પૂછે તો ખાસ કરીને ફાઇકોમાઇસેટિસ છે પડદાવિહીન છે, જ્યારે બાકીની ત્રણે છે પડદાયુક્ત છે. તો આવી રીતના આપણે આનો આગળ વાત કરી હતી કે કેવી રીતના પડદાયુક્ત અને પડદાવિહીન હોય છે. સામાન્ય રીતના એનો પહેલો વર્ગ એટલે કે ફાઇકોમાઇસેટિસની આપણે વાત કરીએ. જેમ કે ફાઇકોમાઇસેટિસ સામાન્ય રીતના આના કેટલાક લક્ષણો આપણે ત્વરિત કીધા કે શું તો કે પહેલાં આ જે ફૂગ છે સામાન્ય રીતના આપણે જોઈએ તો એનો વસવાટ તો કે જલજ જે છે, મોટાભાગની ફૂગમાં કોમન વસવાટ છે. એક તો જલજ હોય, બીજા ભીના વસવાટમાં અને લાકડાઓ ઉપર બરાબર છે. આ બધી ફૂગ સામાન્ય રીતના આપણને જોવા મળતી હોય. આ ઉપરાંત અવૈકલ્પિક પરોપજીવી પણ છે. અવિકલ્પી પરોપજીવી જેને ઓબ્લિગેટ પેરેસાઇટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ઓબ્લિગેટ પેરેસાઇટ અવૈકલ્પિક પરોપજીવી સામાન્ય રીતના આ જે બધા વર્ગના સભ્યો છે મોટાભાગે મૃતોપજીવી પોષણ ધરાવતા હોય, પણ ક્યારેક જે છે એટલે કે મૃતોપજીવી એટલે સામાન્ય નિર્જીવ જે છે જેમાં જીવ નથી બરાબર છે, એવા સડી ગયેલા પદાર્થો જે છે એની ઉપર જીવન જીવતા હોય બરાબર છે, તો એને મૃતોપજીવી. પણ ક્યારેક જે છે એ વનસ્પતિઓ ઉપર પણ રહી અને સામાન્ય રીતના જે છે જ્યારે એની પાસે વિકલ્પ ના હોય, સડેલા પદાર્થો નથી, તો એ સામાન્ય રીતના વનસ્પતિઓ ઉપર પણ રહી અને તે પરોપજીવન તરીકે જીવે છે. એટલા માટે એને અવૈકલ્પિક પરોપજીવી તરીકે કીધું છે કે જ્યારે એને વિકલ્પ મળે બરાબર છે, વિકલ્પ ના હોય ત્યારે પરોપજીવી તરીકે જીવન છે. બાકી મોટા ભાગે મૃતોપજીવી એટલે કે સડેલા પદાર્થો ઉપર જીવન જીવે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ કે આની કવક જાળ છે એ આપણે કીધું કે પડદા વિહીન છે બરાબર છે. આપણે ખાસ આવું યાદ કર્યો બરાબર છે. પણ બહુકોષ કેન્દ્રીય છે. કેવા છે? બહુકોષ કેન્દ્રીય છે. પડદા વિહીન છે, બહુકોષ કેન્દ્રીય છે બરાબર છે. અને સામાન્ય રીતના જોવા જઈએ તો એના અલિંગી પ્રજનનની વાત કરીએ. અલિંગી પ્રજનન સામાન્ય રીતના ફૂગ છે એ મોટાભાગે અવખંડન દ્વારા એટલે કે જેના કટકા કરીએ તો ફેલાય, તો અવખંડન દ્વારા સામાન્ય રીતના જોવા મળશે. પરંતુ અહીંયા જે છે ચલ અથવા અચલ બીજાણુઓ દ્વારા બરાબર છે એ બરાબર અલિંગી પ્રજનન આપણે કીધું કે ચલ બીજાણુ અથવા કણી બીજાણુ સ્વરૂપે એ કરતું હોય છે. તો અહીંયા ચલ બીજાણુ અથવા અચલ બીજાણુ દ્વારા પણ કરે છે. ત્યારબાદ જે છે એની અંદર બીજાણુ ધાની આવા જે છે અલિંગી બીજાણુ સામાન્ય રીતના કેવા હોય છે તો કે અંતર્ગત બીજાણુઓ જોવા મળે છે. અંતર્ગત યાની કે જે સામાન્ય રીતના કેવા છે બીજાણુ ધાનીની અંદર હોય, બીજાણુ ધાનીની અંદર જ્યારે હોય કોઈ બરાબર છે ત્યારે એને શું કહેવામાં આવે છે? અંતર્ગત. જેમ કે સામાન્ય સ્થિતિની અંદર આ કોઈ બીજાણુ ધાની છે તો એની અંદર રહેલા બીજાણુ હોય તો એને શું કહીએ આપણે? અંતર્ગત તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો સામાન્ય રીતના અલિંગી પ્રજનનમાં આવા અંતર્ગત બીજાણુ આવેલા છે. આ ઉપરાંત લિંગી પ્રજનન બરાબર છે. લિંગી પ્રજનન તો લિંગી પ્રજનન સામાન્ય રીતના આપણે જોઈએ કે 3 પ્રકારના એમાં બીજાણુ હોય છે બરાબર છે. એક છે સમબીજાણુક, વિષમ બીજાણુક અને અન્ન બીજાણુ. હવે આ 3 પ્રકારના બીજાણુનું કઈ રીતના છે કાર્ય? એની સમબીજાણુક હોય જેમ કે
આપણે પહેલું લઈએ કે સમબીજાણુ. તો સામાન્ય પ્રકારના જે પરિસ્થિતિની અંદર અહીંયા જે જન્યુ છે નર અને માદા એ સામાન્ય રીતના કેવા હશે તો કે બંને સરખા, જેમ કે આનો બંનેની રચનાની દ્રષ્ટિએ સરખા છે, જનીનિક દ્રષ્ટિએ સરખા છે. સામાન્ય રીતના રચનાની દ્રષ્ટિએ સરખા હોય ને જનીનિક દ્રષ્ટિએ વિરુદ્ધ હોય, પણ છતાં પણ તે સમાન છે રચનાની દ્રષ્ટિએ, એટલે આપણે એને સમજન્યુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. પછી આપણે કે વિષમ બીજાણુ. વિષમ બીજાણુ. તો વિષમ બીજાણુ છે એ સામાન્ય રીતના બરાબર છે એ અલગ અલગ છે. જેમ કે કોઈ આવી રીતના આ શેપ છે નર છે તો આવી રીતના જે છે આ નરજન્યુ છે, તો કોઈ આ માદાજન્યુ છે તો આવી રીતના માદા અને નર એમાં બંનેની શેપ છે એ અલગ અલગ છે. તો બાહ્ય દ્રષ્ટિએ અલગ અલગ હોય તો એને શું કહીએ છીએ? વિષમ બીજાણુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને ત્રીજું બરાબર છે જે અંડ બીજાણુ તરીકે હોય છે. અંડ બીજાણુ સામાન્ય રીતના મોટા ભાગે આપણે જોઈએ તો આ બંને છે ને આપણને સરખા લાગે, કારણ કે અંડ બીજાણુ પણ કેવા છે, જેમ કે આપણે જ મનુષ્ય છે એની અંદર જેમ કે આ અંડકોષ છે અને આ જે છે એ શુક્રકોષ એટલે કે સ્પર્મ છે. તો અહીંયા આ નરજન્યુ છે અને આ જે છે એ માદાજન્યુ છે. તો માદાજન્યુ છે કેવો છે? મોટો છે કોષ, અને આ કેવો છે? નાનો છે. પરંતુ આ કેવો છે? અચલિત છે, જ્યારે આ ચલિત અવસ્થામાં જોવા મળે છે. રેડી? બંને કદની બાહ્ય દ્રષ્ટિએ અલગ અલગ છે, પરંતુ એની કન્ડિશન કેટલીક જોઈએ કે મોટા ભાગે આ જે માદાજન્યુ મોટો છે ને આ જે છે આ નર કેવો છે? નાનો છે. બીજું, માદાજન્યુ અચલિત હોય અને નરજન્યુ ચલિત હોય, એટલે નરજન્યુ જે તે માદાજન્યુ સુધી પહોંચી બરાબર છે આવી રીતના અંતઃફલન દર્શાવે. અંતઃફલન દર્શાવે એટલે કે નરજન્યુ છે એ માદા જે છે જન્યુ ધરાવતા જે અંગો છે ત્યાં સુધી પહોંચી અને એની સાથે ફલન કરશે, અંતઃફલન. તો આ ત્રણ જે કન્ડિશન છે એ સામાન્ય રીતના જેમ કે આ બંને એની સાઇઝ જે છે, આ ઉપરાંત ચલિત અથવા અચલિતની વાત કરી અને અંતઃફલન દર્શાવતા, આ ત્રણેય દર્શાવતું હોય એટલે વેલ ડેવલપ છે. તો એ સ્થિતિને આપણે અંડ બીજાણુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. પણ જ્યારે માની લો કે આ જ બીજાણુ છે કોઈ એક સ્થિતિને ફોલો નથી કરતું, ત્યારે એ સામાન્ય રીતના એ જ વસ્તુ એ વિષમ બીજાણુ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો અહીંયા સામાન્ય રીતના આ બંનેમાં આપણને સમાનતા લાગે, પણ આ એક વચ્ચેનો તબક્કો છે જ્યારે ફૂલ્લી ડેવલપ આ ત્રણ સ્થિતિ, એક તો માદાજન્યુ મોટું હોય, આ નાનું હોય, આ જે છે સામાન્ય રીતના અચલિત હોય, આ ચલિત હોય, અને ત્રીજી કન્ડિશન કે નરજન્યુ છે માદાજન્યુ ધરાવતા અંગો સુધી પહોંચી અને ફલન કરે. તો આ ત્રણ કન્ડિશનને જો ધરાવતી હોય તો એને આપણે અંડ બીજાણુ તરીકે. હવે સપોઝ આમાંથી એક પણ કન્ડિશન એ ફોલો નથી કરી શકતું તો ત્યારે વિષમ બીજાણુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ પ્રકારે એમાં જે છે આ લિંગી પ્રજનન આ પ્રકારે ત્રણેય પ્રકારના બીજાણુઓ દ્વારા થાય છે. ખાસ કરીને એના કેટલાક ઉદાહરણ આપેલા છે. જેમ કે ઉદાહરણ બરાબર, ઉદાહરણની અંદર આપણે જોઈએ કેટલાક છે મ્યુકર, રાઇઝોપસ બરાબર છે, અને ત્રીજું છે આલ્બ્યુગો. તો આલ્બ્યુગો જેને આપણે આગળ પણ વાત કરી હતી, આલ્બ્યુગો કેન્ડિડા જે રાઈ પર થતી ફૂગ છે, રાઈ પર થતી ફૂગ છે બરાબર. આ ઉપરાંત રાઇઝોપસ છે અને મ્યુકર એ સામાન્ય રીતના બ્રેડ મોલ્ડ તરીકે ઓળખાય છે બરાબર છે. સામાન્ય પરિસ્થિતિની અંદર ફાઇકોમાઇસેટિસ છે બરાબર છે, એને બે વર્ગની અંદર વહેંચવામાં આવે છે, પણ જે આપણે એનસીઆરટીમાં આપેલું નથી, પણ આપણે આપણી જાણ ખાતર બરાબર છે. એક છે ઉઉમાઇસેટિસ અને બીજું છે ઝાયગોમાઇસેટિસ. તો અહીંયા ઉદાહરણ જે છે આપણને આપેલા છે એટલા માટે અહીંયા એક વાત કરીએ છીએ કે મ્યુકર અને રાઇઝોપસ છે એ સામાન્ય રીતના બરાબર છે કેમાં આવશે તો કે આમની અંદર ઝાયગોમાઇસેટિસની અંદર આવે છે મ્યુકર અને રાઇઝોપસ. અને ઉઉમાઇસેટ સામાન્ય રીતના આલ્બ્યુગો છે એ ઉઉમાઇસેટની અંદર આવે છે.
સામાન્ય રીતના આ બંને વર્ગ કેવી રીતના પાડ્યા છે તો એના ફલન આધારિત છે. માઇસેટ્સ જે છે સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન જે સામાન્ય રીતના સ્પોર દ્વારા થતું હોય બરાબર છે ત્યારે એને માઇસેટિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જાયગોમાઇસેટિસ જાયગોસ્પોર દ્વારા થતું હોય ત્યારે એમને આ જાયગોમાઇસેટિસમાં મૂકવામાં આવે છે. તેના સ્પોર આધારિત આ બંને જે છે સામાન્ય રીતના જોવા મળે છે. તો આ ખાસ આટલું આપણે એક યાદ રાખીશું. તો આ જે વર્ગ થયો એ થયો ફાઇકોમાઇસેટિસ. ખાસ યાદ રાખીશું શું તો કે સામાન્ય રીતના આને આલ્ગલ બરાબર છે આલ્ગલ ફંગી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. શું કહેવાય છે તો ખાસ કરીને યાદ રાખો આલ્ગલ ફંગી. ફાઇકોમાઇસેટિસને આપણે શું કહીએ છીએ આલ્ગલ ફંગી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો ખાસ આ યાદ રાખીશું. આમને બરાબર છે માઇસેટિસને આલ્ગલ ફંગી તરીકે ઓળખે છે જ્યારે જાયગોમાઇસેટિસ છે એને કન્જ્યુગેશન ફંગસ તરીકે પણ ઓળખાય છે. કન્જ્યુગેટેડ ફંગસ. શા માટે કન્જ્યુગેટેડ? કારણ કે એનું ફલન જે છે એ કન્જ્યુગેશન ટાઈપ્સ ગેમેટ કન્જ્યુગેશન જે છે એના દ્વારા થાય છે એટલે કન્જ્યુગેટેડ ફંગી તરીકે બરાબર છે જાયગોમાઇસેટિસને ઓળખવામાં આવે છે. તો ખાસ આ બે વસ્તુ એક્સ્ટ્રા આપણે યાદ રાખીશું. તો ફાઇકોમાઇસેટિસ વર્ગ ખાસ પહેલું શું કીધું ભીના જલજ વસવાટ અને લાકડાઓમાં જોવા મળશે. કવકજાળ છે એ માત્ર ને માત્ર ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે એ કવકજાળ કેવું છે પડદા વિહીન છે અને બહુકોષ કેન્દ્રી છે. આ ઉપરાંત અલિંગી બીજાણુ એ ચલ અથવા અચલ બીજાણુ અંતર્ગત બીજાણુ ખાસ આ યાદ રાખજો અંતર્ગત બીજાણુઓ દ્વારા બીજાણુ ધાનીની અંદર એ જોવા મળે છે. 3 પ્રકારના બીજાણુ છે સમબીજાણુ વિષમ બીજાણુ અને અંડબીજાણુ. જ્યારે સમાન દેખાતા હોય નર અને માદાજન્યુ ત્યારે એને સમજન્યુ તરીકે ઓળખાય. જ્યારે બંને અલગ અલગ જોવા મળશે ત્યારે એને શું કહીએ છીએ વિષમ બીજાણુ. અને જ્યારે 3 કન્ડિશનને ફોલો કરતી હોય અને જે સામે દેખાવમાં અલગ અલગ હોય એમાં પણ કેવું કે માદાજન્યુ મોટો હોય નરજન્યુ નાનો હોય. સામાન્ય રીતના માદાજન્યુ અચલિત છે અને નરજન્યુ ચલિત છે એટલે નરજન્યુ માદાજન્યુ ધરાવતા અંગો સુધી પહોંચી અને ત્યાં ફલન કરતું હોય એટલે એને આપણે અંતઃફેલન તરીકે દર્શાવે છે. એના 3 ઉદાહરણ આપણે યાદ રાખીશું બરાબર છે. જે ઉદાહરણને આપણે કીધું કયા તો કે મ્યુકર રાઇઝોપસ અને આલ્બ્યુગો. ખાસ યાદ રાખો રામ યાદ રાખશું રામ બરાબર છે રામ રાઇઝોપસ આલ્બ્યુગો અને મ્ય એટલે કે મ્યુકર બરાબર છે. આ 3 જ છે. ખાસ કરીને 2 વર્ગમાં વહેંચવામાં આવે છે ઉમાઇસેટ્સ અને જાયગોમાઇસેટ્સ. સ્પોર દ્વારા જો એનું થતું હોય તો એને ઉમાઇસેટ્સ લિંગી પ્રજનન જે છે સ્પોર દ્વારા થાય જ્યારે અહીંયા જાયગોસ્પોર દ્વારા થાય છે. આલ્બ્યુગો ઉમાઇસેટ્સમાં આવશે. મ્યુકર અને રાઇઝોપસ છે એ જાયગોસ્પોરમાં આવશે. ખાસ કરીને આને આલ્ગલ ફંગી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો આ જે વાત કરી આપણે ફાઇકોમાઇસેટિસ વર્ગની અંદર. હવે જે છે આગળના નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે 2 ખાસ કરીને મહત્ત્વના 3 જે વર્ગ છે જેમ કે આસ્કોમાઇસેટિસ બેસિડિયોમાઇસેટિસ અને ડ્યુટેરોમાઇસેટિસ એના વિશે આપણે વિસ્તૃત ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ સો મચ.